الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون السلام على الحسين يا غريب ويا شهيد ويا مظلوم عزادارو એ અસરનો સમય નજદીક આવતો ગયો કે જ્યારે મારા અને તમારા ઇમામની શહાદત થવાની હતી, પણ એની પહેલા કે હું તમારી સામે રૂખસતીએ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને બયાન કરું, તમારા ઝહનને અને તમારું ધ્યાનને એ સમય તરફ, એ મોમો પ્રેસી તરફ લઈ જવા માંગુ છું કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ मैदान तरफ रवाना થઈ ગયા અને ખૈમાના પડદાને પકડીને 4 વર્ષની સકીના ઇંતજાર કરી રહી છે. Lorsqu'Imam Hussein alayhi salam est allé vers le champ de bataille, à ce moment-là, la petite Sakina était en train d'attendre son papa au seuil de la tente. Elle avait un espoir. Mon papa, il va revenir. Vous savez, Azadaro, Janabé Sakina avait pris une habitude depuis qu'elle était arrivée à Karbala. C'était elle qui préparait le tapis de prière de Imam Hussein alayhi salam. Sakina, en attendant son papa, elle s'est souvenue d'une chose. Mais mon papa n'a pas encore accompli la prière de Asr. C'est sûr, mon papa, il va revenir pour accomplir sa prière de Asr. Alors tout d'un coup, Sakina, elle rentre dans la tente, elle commence à préparer le musalla ou le tapis de la prière de Imam Hussein alayhi salam. À ce moment-là, Sakina, elle entend un tremblement, elle entend une tempête se lever sur la plaine de Karbala. Et quelques minutes après, elle entend le cheval de Imam Hussein alayhi salam. Alors Sakina, elle sortit de la tente, elle courut vers l'extérieur de la tente en pensant que son papa est déjà retourné. Mais Azadaro, quand elle sort de la tente, qu'est-ce qu'elle voit? C'est le cheval de Imam Hussein alayhi salam. Le cheval est retourné, mais Imam Hussein n'est pas retourné. À ce moment, Sakina, tout inquiétée, elle demande au cheval, ô cheval de mon papa, ô Zuljana, où est-ce que tu as laissé mon papa? Tu n'es pas au courant. Celui qui est sorti de la tente depuis ce matin et celui qui est allé à la bataille, personne n'est revenu. Va vite chercher mon papa, sinon Sakina va devenir orpheline. Zuljana मुझको इतना बता, मेरा बाबा कहाँ है? इतना बता, मेरा बाबा कहाँ है? जुलझना जुलझना
जुलझना जुलझना जुलझना खून से किस की रंगी है तेरी जबी पुश्त पर तेरी अब मेरा बाबा नहीं मुझको ले चल वही है जहाँ शाहिदी कत्ल कर देना बाबा को जालिम कहीं जुलझना 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 इतना बता मेरा बाबा कहाँ है आग खैमों में जालिम लगाते हैं क्यों छीन कर चादरें ये सताते हैं क्यों हाय आबिद को बेड़ी पहनाते हैं क्यों पुश्त पर ताजियाने लगाते हैं क्यों जुलझना 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 इतना बता मेरा बाबा कहाँ है खून की बारिश हुए आ गए ज़लज़ले मुझको लगता है बाबा न जिंदा रहे खून की बारिश हुए आ गए ज़लज़ले मुझको लगता है बाबा न जिंदा रहे कान जख्मी हुए मेरे बुंदे छिने और तमाचों से रुखसार नीले हुए जुलझना 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 इतना बता मेरा बाबा कहाँ है किस तरह अपने बाबा का मैं गम सहूं कैसे उनसे बिछड़ कर मैं जिंदा रहूं किस तरह अपने बाबा का मैं गम सहूं कैसे उनसे बिछड़ कर मैं जिंदा रहूं मुझको मिलता नहीं एक पल भी सुकून तू खुदारा बता कैसे सब्र करूं जुलझना 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 અઝાદારો ઇમામે હુસૈન ઉપર એવો વખત આવ્યો કે હવે ઇમામે હુસૈન એકલા રહી ગયા છે અલી અકબર છાતીમાં બરછી ખાઈને કરબલાના मैदाનમાં દમ તોડી દીધા જનાબે કાસિમની લાશ પણ પામાલ થઈ ગઈ અઝાદારો અબુલ ફાદિલ અબ્બાસ જેવા ભાઈ હતા એ પણ નહેરે ફુરાત ઉપર પોતાના બંને બાજુ કપાવી અને સૂઈ ગયા અઝાદારો ઇમામે હુસૈન પાસે એક છેલ્લી નિશાની અસગર બાકી હતી જે હુરમલાનું તીર ખાઈ અને કરબલામાં શહીદ થઈ ગયા અઝાદારો એક મર્તબા મકાતિલ લખે છે કે ઇમામ હુસૈન અલી સલામ જ્યારે એકલા રહી ગયા એક મર્તબા ખૈમામાંથી જનાબે ફિઝાને આવાજ આપે છે ફિઝા ખૈમામાંથી મારો જે સંદૂક છે મારી જે પેટી છે એ પેટીમાં મારી માં ફાતિમા ઝહરા મારા માટે જે કુર્તો તૈયાર કરી ગયા છે એ કુર્તો મારી પાસે લઈ આવો
પણ અઝાદારો ઇમામ ભલામણ કરે છે, ફિઝા ધ્યાન રાખજે, તારી નજર બીબી ઝૈનબની નજર, મારી બહેનની નજર તારા ઉપર ના પડે. અઝાદારો એક મર્તબા જનાબે ફિઝા આહિસ્તા આહિસ્તા ખૈમામાં દાખલ થયા. એ પેટીને ખોલે છે અને એમાંથી ઇમામે હુસૈનનો એક કુર્તો કાઢે છે. બસ કુર્તો લઈ અને ખૈમાની બારે નીકળવા જાતા હતા. બીબી ઝૈનબની નજર પડે છે. ફિઝા શું લઈને જાઓ છો? કહે છે, શહેઝાદી, તમારા ભાઈએ કુર્તો મંગાવ્યો છે. બસ આ સાંભળવું હતું. બીબી ઝૈનબનું દિલ તડપી ગયો. કહે છે, ફિઝા, એમ ન કે મારા ભાઈનો કુર્તો લઈ જાય છે, ફક્ત ચોખ્ખા શબ્દોમાં એમ કહી દે, મારા ભાઈનું કફન લઈને જાય. અઝાદારો, એક મર્તબા ઇમામે હુસૈનના હાથમાં એ કુર્તો આવે છે. જગ્યાએથી ઇમામે હુસૈન પોતાના એ કપડાને ફાડે છે, જેથી કરીને એમની શહાદત પછી આ ફાટેલા કુર્તાને ઝાલિમો મૂકી દે અને છીનવી ન લે. અઝાદારો, કેવી મજલૂમી છે! ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એ કુર્તાને પોતાના શરીર ઉપર મૂકે છે અને ઊભા થાય છે, જેથી કરી બીબીઓથી રૂખસતી લઈ લે, જેથી કરી ખૈમાની નજદીક પહોંચે છે. અઝાદારો, ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એક મર્તબા ખૈમાની નજદીક આવે છે. આવીને કહે છે, એ મારી બહેન ઝૈનબ, હુસૈનના છેલ્લા સલામને કબૂલ કરો. અઝાદારો, બીબીઓ જ્યારે આ સાંભળે છે, બધી બીબીઓ ખૈમાની બાજુમાં આવી જાય છે. ખૈમાના પડદાની બાજુમાં આવી બીબી ઝૈનબ કહે છે, ભાઈ, ફક્ત એક સવાલનો જવાબ આપો. ભાઈ, અગર તમે મક્તલમાં જઈ રહ્યા છો તો આ યતીમ બચ્ચાઓનું શું થશે? આ બધી બીબીઓનું શું થશે? હુસૈન કહે છે, ઝૈનબ, આજ દિવસ સુધી આ કાફિલાનો સાલાર અબ્બાસ હતો. આજથી હવે તને અબ્બાસ બનીને આ કાફિલાની રક્ષણ કરવાની છે. અઝાદારો, ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ બીબી ઝૈનબને એક વસિયત કરવાનું શરૂ કરે છે. પણ અઝાદારો, તારીખની અંદર મળે છે વધારે વસિયત બીબી ઝૈનબ જે ઇમામે હુસૈન કર્યા છે બીબી ઝૈનબને, એ કેના બારામાં હતું? એ બીબી સકીનાના બારામાં. ઝૈનબ, તું જાણે છે મારી સકીના કમસીન છે. ઝૈનબ, તું જાણે છે અગર સકીના મારા જાવા પછી રોવે તો સકીનાને દિલાસો દેજે, તારી છાતી ઉપર સુવરાવજે. ઝૈનબ, અગર દુશ્મનો તમને પાણી આપે તો સૌથી પહેલા મારી સકીનાને આપજો. અઝાદારો, બીબી ઝૈનબને ભલામણ કરતા ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આ ભાઈ અને બહેનના વચમાં વાતો થઈ રહી છે. એક મર્તબા બીબી ઝૈનબ કહે છે, ભાઈ, તમારા આ કુર્તાના જે બટન છે, જે ઉપરનો ભાગ છે, એને ખોલો, જેથી કરીને અમ્મા ઝહરાની વસિયતને પૂરી કરી લો. અઝાદારો, ઇમામે હુસૈન સવાલ કરે છે, ઝૈનબ, માં ઝહરાની શું વસિયત? કહે છે, અમ્મા ઝહરાનો જ્યારે છેલ્લો વખત હતો, મને બાજુમાં બોલાવી અને કહેવા લાગી, ઝૈનબ, આશુરના દિવસે જ્યારે મારો હુસૈન તારાથી રૂખસત થાય, હું દુનિયામાં મોજૂદ નહીં હોય. ઝૈનબ, મારા તરફથી હુસૈનના ગળામાં બોસા દેજે. આ ઈ જગ્યા છે જ્યાં શિમ્ર પોતાનો ખંજર ફરાવશે. અઝાદારો, બીબી ઝૈનબ ઇમામે હુસૈનના ગળાની બોસા લે છે. એક મર્તબા ઇમામે હુસૈનને પણ એક વસિયત યાદ આવે છે, બહેન ઝૈનબ, જરાક તારી ચાદરનો દામનને તો હટાવ, તારા હાથને આગળ કર, બાબા અલીની વસિયત પૂરી કરવી છે. અઝાદારો, બીબી ઝૈનબ કહે છે, ભાઈ હુસૈન, બાબાએ શું વસિયત કરી હતી? કહે છે, 21મી માહે રમઝાનમાં બાબા અલી મને બાજુમાં બોલાવ્યા. આવીને કહે છે, હુસૈન, જ્યારે તું આખરી રૂખસત માટે જા ત્યારે તારો બાબા દુનિયામાં નહીં હોય,
તારી માં ઝહરા પણ દુનિયામાં નહીં હોય. એ હુસૈન, મારા તરફથી ઝૈનબના હાથોના બોસા લેજે, કારણ કે આ હાથમાં ઝાલિમો રસ્સી બાંધશે. આ હાથોને દોરીથી બાંધવામાં આવશે. અઝાદારો ભાઈ અને બહેન એકબીજાને બથમાં લઈને ખૂબ રડે છે. બાબા અલીને યાદ કરે છે, માં ઝહરાને યાદ કરે છે. એક મર્તબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ બીબી ઝૈનબને કહે છે, અય બહેન ઝૈનબ, મારી મદદ કરો અને એ ખૈમામાં મને લઈ જાઓ. છેલ્લી વિદાય મારા સજ્જાદથી કરી લો. મારા દીકરા સૈયદે સજ્જાદની સાથે છેલ્લી રૂખસતી કરી લઉં. અઝાદારો, બીબી ઝૈનબ ઇમામ હુસૈનને સહારો આપીને એ ખૈમાની અંદરમાં લઈ જાય છે કે જે ખૈમામાં આપણા ચોથા ઇમામ ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન ગશના આલમમાં પડ્યા છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ગશના આલમમાં સૂતા છે. બીબી ઝૈનબ નજદીક આવે છે, સજ્જાદને જગાડે છે. બેટા સજ્જાદ, ઉઠો, તમારા બાબા આવી ગયા છે. અઝાદારો, ઇમામ હુસૈનની કેવી હાલત હશે, કેવી મઝલૂમી હશે. અઝાદારો, ઇમામ સજ્જાદ મહા મહેનતથી પોતાની આંખોને ખોલે છે. આંખોને ખોલીને કહે છે, ફૂફી અમ્મા, આ ઝઈફ માણસ કે જે મારી સામે ઊભો છે એ કોણ છે? કમર ઝૂકેલી છે અને ચહેરો લોહીથી ભરેલો છે. અઝાદારો, બીબી ઝૈનબ કહે છે, બેટા સજ્જાદ, આ તારા બાબા હુસૈન છે, જે તારી આખરી રૂખસતી માટે આવ્યા છે, જે તને છેલ્લી ખુદા હાફિઝી કરવા માટે આવ્યા છે. અઝાદારો, ઇમામે સજ્જાદ બેઠા થવાની કોશિશ કરે છે. તરત જ સવાલ કરે છે, બાબા આઈના અલી અકબર, બાબા અલી અકબર ક્યાં છે? બાબા અબુલ ફઝલ અબ્બાસ ક્યાં છે? બાબા મારા ભાઈ કાસિમ ક્યાં છે? કોઈ દિવસ તમને એકલા નથી જોયા. અઝાદારો, હુસૈન જવાબ આપે તો શું આપે? ફક્ત એક જવાબ આપે છે, સજ્જાદ, બસ આટલું સમજી લે, મરદોમાં યા તો તું બાકી છે યા તો હુસૈન બાકી છે. અઝાદારો, એક મર્તબા સૈયદે સજ્જાદ સાંભળે છે, તડપી જાય છે, ફૂફી અમ્મા, મારી તલવાર મને આપો. ફૂફી અમ્મા, મને એક લાકડી આપો. સજ્જાદ, તલવાર શું કરશો? સજ્જાદ, તમે લાકડીને શું કરશો? નથી જોતા, મારા બાબા એકલા રહી ગયા છે. અરે લાકડીના સહારે હું ઊભો થઈશ અને તલવારના સહારે મારા બાબાની મદદ કરીશ. ઇમામ હુસૈન નજદીક આવે છે, બેટા સજ્જાદ, બેટા સજ્જાદ, તમે સબ્ર કરો, તમે ઇંતજાર કરો. તમારી જેહાદ મારા કરતા પણ મોટી જેહાદ છે. બેટા સજ્જાદ, તમને કરબલાથી કૂફા અને કૂફાથી શામ અને દરબારમાં અને બાજારમાં ફરાવવામાં આવશે. એ બેટા સજ્જાદ, સબ્ર કરો, જિહાદ તમારા ઉપર નથી. આ કરબલાની મુસીબત તમારા બાબા માટે છે. અઝાદારો, એક મર્તબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મસનદે ઇમામતનો જે મોજિઝા છે, જે ઇમામત છે, ઇમામે સજ્જાદને આપે છે, પણ તારીખ બયાન કરે છે. ઇમામે સજ્જાદ ફરીથી ગશના હાલતમાં પહોંચી જાય છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ સજ્જાદના ખૈમામાંથી નીકળે છે. જ્યારે ખૈમામાંથી નીકળે છે તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો ઘોડો ઝુલજના ખૈમાની બાજુમાં ઊભો છે. અઝાદાર, ખૈમાની બાજુમાં ઘોડો ઊભો છે. હવે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની આદત હતી, જ્યારે પણ ઘોડા ઉપર સવાર થતા હતા તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના આ ઘોડાને એની દોરીને અબુલ ફઝલ અબ્બાસ અને અલી અકબર ઊભા રહીને પકડતા હતા. અરે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને કોઈ વાર હઝરતે અબ્બાસ પોતાના ઝેનુ ઉપર સવાર કરતા હતા. પણ અઝાદારો, આજે ઇમામ હુસૈનની મઝલૂમી અને ગરીબી એવી છે, અરે ઘોડા ઉપર સવાર થાય છે, જમણી બાજુ જોઈ છે કોઈ નથી, ડાબી બાજુ જોઈ છે કોઈ નથી. આવાજ દે છે મક્તલમાં, એ મારા જવાનો, તમે ક્યાં છો? અરે ક્યાં છો? હુસૈનને સવાર કરવા માટે કેમ કોઈ નથી આવતા? મારું દિલ કહે છે, મક્તલે કરબલામાં અરે શોહદાઓના લાશા તડપી ગયા હશે, આવાજ આવી હશે, મૌલા
અરે મોત અમને મજબૂર કરી દીધા છે, નકર તો આકા તમને સવાર કરવા માટે આવતે. અઝાદારો જ્યારે બીબી ઝૈનબ જોઈ છે ભાઈ હુસૈન પરેશાન છે, નજદીક આવ્યા, ઝુલજના ઘોડાની દોરી પકડ્યા, કહે છે ભાઈ ગભરાવ નહીં, અબ્બાસ નથી તો શું થયું, અબ્બાસની બહેન ઝૈનબ તો મોજૂદ છે. અઝાદારો બીબી ઝૈનબ ઇમામ હુસૈનને ઘોડા ઉપર સવાર કરે છે, કહે છે બહેન ઝૈનબ ખુદા હાફિઝ. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઘોડાને નસીહત કરે છે, હુકમ દે છે એ ઘોડા તું મને મક્તલ તરફ લઈ જા. પણ અઝાદારો મક્તલ કહે છે કે એક મર્તબા આ ઘોડો આગળ નથી વધતો. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ બીજી ફેરે ઝુલજનાથી મુખાતિબ થઈને કહે છે, એ ઝુલજના હું જાણું છું તું પણ થાકી ગયો છે, તું પણ મારી જેમ પ્યાસો છે. એ ઝુલજના છેલ્લી મહેરબાની હુસૈન ઉપર કરી દે, અરે છેલ્લો એહસાન કરી દે, મને મક્તલ સુધી પહોંચાડી દે, પછી કયામત સુધી હુસૈન તારાથી કોઈ કામ નહીં કરાવે. અઝાદારો ઘોડો પોતાની જબાનીમાં ઈશારો કરે છે, મૌલા હું કેવી રીતના આગળ વધું, મારા પગને પકડીને એક બચ્ચી ફરિયાદ કરી રહી છે. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન નજર કરે છે ઘોડાના પગ તરફ, શું જોવે છે, 4 વર્ષની સકીના ઘોડાની સાથે વાત કરી રહી છે. હુસૈન જમીન ઉપર ઉતરે છે, સકીનાનું વિલાપ અને બયાન સાંભળે છે. સકીના કહી રહી છે, એ મારા બાબાના ઘોડા, એ મારા બાબાના ઝુલજના હું સવારથી જોઈ રહી છું, જે પણ મક્તલમાં ગયો પાછો નથી આવ્યો, મારો ભાઈ અકબર ગયો પાછા ન આવ્યા, મારા ચચા અબ્બાસ ગયા પાછા ન આવ્યા. એ ઝુલજના અગર તું મારા બાબાને લઈ જાય, મારા બાબાને ઝાલિમો શહીદ કરી નાખશે. અરે સકીના યતીમ થઈ જાય, સકીના યતીમ થઈ જશે. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન સકીનાને પોતાના ખોરામાં બેસાડે છે, બેસાડીને કહે છે સકીના ખૈમા મચાવી જા. અઝાદારો આ સકીના આશુરના દિવસે ન જાણે કેવો સવાલ ઇમામ હુસૈનથી કરે છે. એક સવાલનો જવાબ આપો ને બાબા, મને ફક્ત આટલું બતાવો કે સકીના કોની છાતી ઉપર હવેથી શું છે. અઝાદારો આ દીકરીને દિલાસો દેવા માટે હુસૈન કહે છે, બેટા સકીના આજથી તું ફૂઈ ઝૈનબ પાસે સૂજે, અમારા બાપ પાસે સૂજે, અને અસગર તારા બાબાની સાથે મક્તલમાં સૂજે. અઝાદારો એક મર્તબા સકીના છેલ્લી માંગણી કરે છે. અઝાદારો સકીના કહે છે, બાબા શું મને તમે છેલ્લી ફેરે તમારી છાતી ઉપર સુવરાવી શકો. અઝાદારો આ બાપ અને દીકરીની મોહબ્બત ન જાણે કેવી હતી. મક્તલ બયાન કરે છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અરે તપતી જમીન ઉપર લેટી જાય છે, સકીનાને છાતી ઉપર સુવરાવે છે. અઝાદારો મને નથી ખબર કે સકીના સવારથી આ લાશા ઉપર લાશા જોઈ રહી હતી. અરે સકીના આ મક્તલની જે દોડાદોડી હતી, જે મારામારી હતી જોઈ રહી હશે. અઝાદારો સકીના કેવી ત્રોમાતીસે હશે મને નથી ખબર. પણ અઝાદારો જ્યારે બાપનો છાતી મળે છે ને, સકીના થોડીક વાર માટે આરામ કરે છે. સકીનાની આંખ લાગી જાય છે, સકીના સૂઈ જાય છે. બસ થોડીક વાર આંખ લાગી હતી, સકીના જાગી જાય છે, છાતી ઉપરથી ઉતરી જાય છે, કે છે બાબા ખુદા હાફિઝ. સકીના શું થઈ ગયું? કીધું બાબા બસ મારી આંખ લાગી, મને નાના રસૂલલ્લાહ દેખાણા, મારી દાદી ફાતિમા દેખાણી, મને કહેવા લાગ્યા સકીના તારા બાબાને જવા દે, તારા બાબાનો અમે ઇંતજાર કરી રહ્યા છે. અઝાદારો આખરી જુમલા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ફરીથી ઘોડા ઉપર સવાર થાય છે, મક્તલે કરબલા તરફ રવાના થાય છે. અઝાદારો એક મર્તબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મક્તલે કરબલામાં આગળ વધી રહ્યા છે. જ્યારે જાય છે તો એક જગ્યાએ શું જોવે છે? અલી અકબરનો લાશો પડ્યો છે.
અઝાદારો અલી અકબરના લાશાને જોઈને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને જે છે એક જલાલ આવે છે, કહે છે એ કૂફીઓ, એ શામીઓ, તમે મારા અકબરને ન મૂક્યા? એક મર્તબા ઇમામ હુસૈન પોતાની તલવાર લે છે અને ઝાલિમોની સામે જંગને શરૂ કરે છે. અઝાદારો એવી જંગ કરે છે, એવી જંગ કરે છે કે ફૌજે યઝીદીની અંદરમાં અલ અમા અને અલ મદદની આવાજ બલંદ થાય છે. ફૌજે યઝીદી એક ચારે કોર બિખરવા લાગે છે. અઝાદારો ઇમામને કોઈ દિવસ આવી જંગ કરતા નથી જોયા. ગોયા એવું લાગતું હતું કે હૈદરે કરાર કરબલામાં આવી ગયા છે. ગોયા એવું લાગતું હતું બધા અબુલ ફઝલ અબ્બાસને ભૂલી રહ્યા છે અને ઇમામની આ જંગ જોઈ લોકો જે છે અલ મદદ અલ અમાની આવાજ આવે છે. એક મર્તબા આસમાનમાંથી આવાજ આવે છે, યા અય્યતુહન નફ્સુલ મુતમઇન્ના ઇરજઈ ઇલા રબ્બિકી રાદિયતમ મરદિયા. એ રૂહ કે જે ઇત્મીનાન વાળી છે, તારો ખુદા તારાથી રાજી થઈ ગયો છે. એ રૂહ જેનાથી ખુદા રાજી થઈ ગયો છે, તું તારા ખુદા તરફ પાછો આવી જા. મકાતિલ લખે છે બસ આ અવાજ આવી હતી અમુક સેકન્ડ માટે. ઇમામ હુસૈન પોતાની જંગને ઊભી રાખે છે, ઊભી રાખે છે. અઝાદારો થોડીક વાર ઇમામ હુસૈન વિચાર કરી રહ્યા છે. એક એક મંઝર યાદ આવે છે. બસ આ લમ્હાને જોઈને જે ભાગેલી ફૌજ હતી ને એ ફૌજ પાછી ભેગી થાય છે. બસ અઝાદારો હવે કયામતનો મંઝર આવી ગયો. એક એક માણસ જે છે ઇમામના નજદીક આવે છે, જમણી બાજુથી હુમલા કરવામાં આવે છે. કોઈ તલવારના ઘા કરે છે, અઝાદારો કોઈ નેઝા મારે છે, અઝાદારો દૂરથી અરે તીરો ચલાવવામાં આવે છે. અઝાદારો જ્યારે જનાબે મુખ્તારે હુરમલાને જ્યારે પકડ્યો હતો અને સવાલ કર્યો તો મુખ્તાર બસ એટલું મને બતાવ અને તારા મોઢેથી બયાન કર કે તે કરબલામાં શું જુલમ કર્યો છે. કહે છે મેં કરબલામાં 3 તીર ચલાવ્યા. મેં કરબલામાં 3 તીર ચલાવ્યા છે મુખ્તાર. પહેલું તીર જ્યારે અબુલ ફઝલ અબ્બાસ પાણી લઈ અને ફુરાતમાંથી નીકળતા હતા ત્યારે મેં મશકે સકીના ઉપર અબ્બાસના ગુર્દ ઉપર મેં પહેલો તીર ચલાવ્યો હતો. અને જ્યારે પાણી પડી ગયું, જ્યારે પાણી દોરાઈ ગયું, અબ્બાસની આશા તૂટી ગઈ. ऐ मुख्तार बीजी फेरे में तीर त्यारे चलाव्યું જ્યારે ઉમર સાદનો હુકમ થયો. એક 6 મહિનાનો અસગર હતો, 6 મહિનાનો અસગર હતો. અરે એને ઝબા કરવા માટે મેં બીજો તીર ચલાવ્યો. પછી અઝાદારો મુખ્તાર કહે છે ઉર્મલા બતાવ અરે ત્રીજો તીર ક્યારે ચલાવ્યો? કીધું જ્યારે હુસૈન, જ્યારે ઝહરાનો લાલ ઘોડા ઉપર હતો, જખમોથી ચૂર હતો, ત્યારે મેં છેલ્લો તીર ચલાવ્યો. અરે ઈ તીર હુસૈનના કપાર ઉપર લાગ્યો. અઝાદારો ઇમામ હુસૈનના કપાર ઉપર તીર છે, શરીર ઉપર તીર છે. અઝાદારો જેના પાસે કોઈ હથિયાર નહોતી ના, રિવાયત લખે છે એ લોકો જમીન ઉપર પથ્થરો ઉપાડી અને ઇમામ હુસૈનને ઘા કરતા. અઝાદારો આ સમયે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અરે ઘોડા ઉપર નથી સંભળી શકતા. અરે ઘોડા ઉપરથી જમીન ઉપર આવે છે. ઝિયારતે નાહિયામાં ઇમામે ઝમાના સલામ કરતા કહે છે સલામ થાય એ શરીર ઉપર કે જે આશુરના દિવસે ન ઘોડા ઉપર હતું ન જમીન ઉપર હતું. મૌલા તમારા જદ્દુ શરીર ક્યાં હતું? અઝાદારો સાંભળી શકશો ઇમામ હુસૈનના શરીરમાં એટલા તીર હતા કે જ્યારે ઇમામ જમીન ઉપર આવ્યા તો ઇમામનું શરીર ઈ તીરો ઉપર અટકી ગયું હતું. તીરો ઉપર ઇમામ હુસૈનનું શરીર અટકી ગયું હતું. અઝાદારો ઝાલિમો જોઈ રહ્યા છે. હુસૈન જમીને કરબલા ઉપર છે.
કોઈમાં હિંમત નથી, કોઈમાં હિંમત નથી કે નજદીક આવે, તપાસ કરે કે હુસૈન જીવે છે કે ગુજરી ગયા છે, હુસૈન દુનિયામાં છે કે હવે દુનિયામાં નથી. એક મર્તબા એક ઝાલિમે આવાજ દીધી, એ લોકો ખયામે હુસૈની ઉપર હુમલો કરો. બસ અઝાદારો જ્યારે આ સાંભળવું હતું, ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પૂરી તાકાતની સાથે પોતાનું માથું ઊંચું કરે છે અને કહે છે, એ લોકો હુસૈન હજી જીવતો છે, હુસૈન હજી જીવતો છે. અઝાદારો એક મર્તબા ઉમરે સાદ હુકમ કરે છે, કોણ છે તમારામાંથી જે જાય અને હુસૈનને શહીદ કરે? કોણ છે તમારામાંથી જે જાય અને હુસૈનના ગળાને કાપે? કોણ છે તમારામાંથી જે મને હુસૈનનું માથું લઈ આવી દે? અઝાદારો કોઈમાં હિંમત નથી. બધા લોકો ઇમામે હુસૈનને એન્સર્કલ કરીને ઊભા છે. શું જોઈ છે? ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આસમાન તરફ જોઈ રહ્યા છે. અસરનો વખત છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ પોતાની એ હાલતની અંદરમાં કોશિશ કરે છે કે નમાઝે અસરને અદા કરે. અઝાદારો, ઇમામમાં તાકાત નથી, સજદાની હાલતમાં જાય છે હુસૈન. અઝાદારો, અહીંયાથી એક લઈન ઇબ્ન લઈન નીકળે છે. એક ઝાલિમના ગ્રુપમાંથી એક લઈન ઇબ્ન લઈન શિમ્ર ઝિલ જોશન નીકળે છે. અઝાદારો, હાથમાં તલવાર છે. રિવાયતના જુમલા છે. શિમ્ર આગળ વધે છે, જમણી બાજુ જોઈ છે, જ્યાં પણ પથ્થર મળે છે ને, પોતાની તલવારને પથ્થર ઉપર મારે છે. સાંભળશું શા માટે? કે જેથી કરીને હુસૈનનું ગળું જ્યારે કાપવામાં આવે તો હુસૈનને સૌથી વધારે તકલીફ થાય. ભાઈ મારા જવાનો, જે તલવારથી હુસૈનને કતલ કરવામાં આવ્યું, ઈ તલવાર ક્રાંતિ થઈ ગઈ હતી. ઈ તલવારમાં જે છે નિશાન પડી ગયા હતા. ઈ તલવાર તૂટેલી થઈ ગઈ હતી. અઝાદારો, એક મર્તબા ઝાલિમ આગળ આવે છે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ સજદાની હાલતમાં છે. મને નથી ખબર તમને કેવી રીતના બયાન કરું અઝાદારો, પણ સાંભળી શકો તો સાંભળો. અરે શિમ્ર આગળ વધે છે, પોતાના નજીસ પગથી ઇમામે હુસૈનને લત મારે છે. ઇમામ જમીને કરબલા ઉપર, શિમ્ર ઇમામે હુસૈનની છાતી ઉપર બેસે છે. જે તીર હતા તીરને કાઢે છે, છાતી ઉપર બેસે છે, પૂરા ગુસ્સાના હાલતમાં છે. મકાતિલ લખે છે, ઇમામે હુસૈનને તમાચા મારવાનું શરૂ કરે છે. હુસૈન, તારા થકી અમે તકલીફમાં આવી ગયા છે. હુસૈન, તું અમારી વાત નથી માન્યો. હુસૈન મારતો જાય છે. અઝાદારો, મને નથી ખબર શામે ગરીબામાં સકીનાને પછી તમાચા માર્યા છે. પેલા સકીનાના બાબાને તમાચા. અઝાદારો, શિમ્ર ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામના સરને પોતાના બાલથી પકડે છે. સરને ઊંચું કરે છે. પોતાની તલવાર ઇમામે હુસૈનની ટોપ ઉપર કરવાનું શરૂ કરે છે. તલવારને ચલાવવાનું શરૂ કરે છે. અઝાદારો, પૂરી તાકાત લગાડે છે. અઝાદારો, ઇમામે હુસૈનનું ગળું કપાતું નથી. વધારે જોર કરે છે, નથી કપાતું. ફરીથી તમાચાઓ મારે છે. અઝાદારો, ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની આ મુસીબત આપણે તસવ્વુર નથી કરી શકતા કે ઇમામને કેવી રીતના શહીદ કરવામાં આવ્યા છે. અઝાદારો, શિમ્ર જે છે ખંજર ચલાવતો જાય છે. ઇમામે હુસૈનનું ગળું કપાતું નથી. હુસૈન, શા માટે તારું ગળું નથી કપાતું? એ શિમ્ર, આ ઈ જગ્યા છે જ્યાં મારા નાના રસૂલલ્લાહ બોસા દેતા. અઝાદારો, શિમ્ર ઇમામે હુસૈનને જમીને કરબલા ઉપર ઊંધા લેટાડે છે.
અઝાદારો વાસા ઉપર સવાર થયો. અઝાદારો હવે શિમ્ર એકદમ ગુસ્સામાં છે. શિમ્રને ઉતાવળ છે કે જલ્દી હુસૈનના સરને કલમ કરું. બસ અઝાદારો કયામતની ઘડી હતી. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામના વાસા ઉપર શિમ્ર ચડી જાય છે, પણ હવે અઝાદારો આ ખંજર ફરાવતો નથી. અઝાદારો મકાતિલ લખે છે, ઇમામે હુસૈનને ઝબા કરવા માટે ખંજર ફરાવવામાં નથી આવ્યું, બલકે ખંજરને મારવામાં આવ્યું છે. અઝાદારો શિમ્ર પેલો ઘા કરે છે, ઇમામની ચામડી કપાવા લાગે છે. બીજો ઘા કરે છે, ઇમામના મિસ્કલ કપાવા લાગે છે. અઝાદારો ત્રીજો ઘા કરે છે, ઇમામની રાગ કપાય છે. અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, 12 ઘા મારવામાં આવ્યા. ઇમામનું સર પોતાના શરીરથી જુદા થઈ ગયું. કરબલામાં ઝલઝલો આવવા લાગ્યો. અઝાદારો નહેરે ફુરાતનું પાણી ઉછળવા લાગ્યું. સૂરજમાં એક્લિપ્સ થયો અને તોપેત શરૂ થયો. જ્યારે કરબલાની જમીન ધ્રુજવા લાગી, ઝૈનબનું દિલ તડપી ગયું. સજ્જાદા શું કયામત આવી ગઈ છે. ફૂફી અમ્મા પડદાના ખૈમાના પડદા તો ઊંચા કરો. ખૈમાના પડદા ઊંચા કરવામાં આવ્યા. અરે સજ્જાદ શું જોવે છે? બાબા હુસૈનનું સર નેઝા ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. અસ્સલામુ અલૈકા યા અબતા, અસ્સલામુ અલૈકા યા ગરીબ અલ હુસૈન.